नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार, ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जपानमध्ये पोहोचले, नारिटा विमानतळावर हार्दिक स्वागत। नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये काँग्रेसने आपल्या नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्याचा विरोधात निदर्शने। AICCच्या आव्हानावरून पक्षाने आदिलाबादमध्ये धरणे आंदोलने। मंत्री सीताक्का या महिन्याच्या 20 तारखेला जिल्ह्याला भेट देणार। इंद्रवेलीच्या शहीदांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थेची पाहणी। बारीक तांदूळ वाटपामुळे लाभार्थ्यांच्या डोळ्यात आनंद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी एका गरीब व्यक्तीच्या घरी जेवण केले। तेलंगणामध्ये परदेशी कंपन्यांहून गुंतवणूक आणण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पावले उचलत आहे। याचाच एक भाग म्हणून ते विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह जपानमध्ये पोहोचले आणि त्यांची टीम थोड्या वेळापूर्वी ही नारिटा विमानतळावर पोहोचली। हा गट बुधवार 22 तारखेपर्यंत जपानचा दौरा करेल आणि 23 तारखेला सकाळी राज्यात परतेल। मुख्यमंत्र्यांचे पथक टोकियो, माउंट फुजी, ओसाका आणि हिरोमियाला भेट देईल, तर आघाडीच्या कंपन्या, उद्योगपती आणि अनेक प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतल्या जातील। मुख्यमंत्र्यांचे पथक तेलंगणामधील गुंतवणूक आणि औद्योगिक तांत्रिक सहकार्यावर जपान कंपन्यांशी चर्चाही करेल। या दौऱ्याचा एक भाग म्हणून ओसाका वर्ल्ड एक्स्पो 2025 मध्ये तेलंगणा पॅव्हेलियनचे उद्घाटनही केले जाईल। जय रेवंतना, जय रेवंतना। हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील कंची गच्चीबोली जमीन वादावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी पूर्ण झालेली आहे। एकूण घडामोडीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने राज्य सरकार आणि अधिकारप्राप्त सामीलही दिले। यासाठी न्यायमूर्ती BR गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिहा यांच्या 2 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज पुन्हा सुनावणी केली। तथापि सुनावणी दरम्यान या जमिनीवर झाडे तोडण्याबाबत न्यायालय पुन्हा एकदा गंभीर झालेले आहे। न्यायमूर्ती BR गवई यांनी सरकारी वकिलावर तीव्र संताप व्यक्त केला आणि म्हटले की मर्जीने झाडे तोडण्याचे समर्थन करण्याची बाब आहे। त्यांनी राज्य सरकारला झाडांच्या या पुनर्वचनासाठी तात्काळ योजना तयार करण्याचे आदेशही दिले। त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पर्यावरण संरक्षणासाठी तडजोड करणार नाही असेही सांगितले। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये AICCच्या वरिष्ठ नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या विरुद्ध DEO आरोपपत्र दाखल केल्याचा काँग्रेस पक्ष तीव्र निषेध करतो। बुधवारी AICC TPTCच्या आव्हानावरून मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिस निषेध रॅली काढली। त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकार आणि ED विरोधामध्ये घोषणाबाजीही केली। जुन्या स्कूल बस चोरीच्या प्रकरणामध्ये DE उत्साहित आणि ते म्हणाले की या प्रकरणात त्यांच्या नेत्यांना दोषी म्हणून दाखवण्याचा कट रचत आहे, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला। ते म्हणाले की हे खोटे ठरले खटले बिहारमधील आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांच्या युतीला विजय मिळणार यासाठी काहीतरी करून त्यांचा प्रभाव दाखवण्याच्या या रणनीतीचा एक भाग आहे। त्यांनी असा इशारा दिला की जो पक्ष त्यांच्या विरुद्ध दाखल केलेले खटले त्वरित मागे घेणार नाही, त्यांच्या विरुद्ध काँग्रेस पक्ष ही खटला दाखल करेल। मोदी ईडी मोदी को हटाओ। मोदी तेरा तानाशाही
నిన్న నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీని కాంగ్రెస్ పార్టీ లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ రాహుల్ గాంధీ గారి మీద ఇద్దరి మీద కూడా ఈడీ ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయడం ఇది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని భయభ్రాంతులకు గురి చేసేటువంటి చర్య. బీజేపీ యొక్క బెదిరింపులకు ఇక్కడ భయపడడానికి ఎవరు లేరు. రాహుల్ గాంధీ గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి నిబద్ధత, అన్ని కులాల్ని అన్ని మతాల్ని కలుపుకుపోయేటువంటి గొప్ప లక్షణం. ఇది కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. అన్ని రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ పుంజుకుంటున్నది. కులగణన చేసి బీసీల కులగణన చేసి దేశానికి ఆదర్శమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎస్సీ వర్గీకరణ చేసి దేశానికి ఆదర్శమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలనేటువంటి రాజ్యాంగ పరిరక్షణ ఉద్యమం చేపట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని రాష్ట్రాలలో పుంజుకోవడం చూసి సహించలేక నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా పన్నినటువంటి కుట్ర, బీజేపీ పన్నినటువంటి కుట్ర సోనియా గాంధీ గారిని, రాహుల్ గాంధీ గారిని అక్రమంగా కేసులలో ఇరికించి భయభ్రాంతులకు గురి చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ గొంతు నొక్కాలనేటువంటి ఈ ప్రయత్నాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఎప్పటికీ సహించవు. రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు పోరాటం చేయండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్త శ్రేణులందరం కూడా మేము మీకు సహకారంగా ఉంటాం. ఈ రోజు బీహార్ లో ఎలక్షన్ జరిగితే అక్కడ 240 స్థానాలలో 200కు పైగా స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్జేడీ కూటమి గెలిచేటువంటి స్పష్టంగా సూచనలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి, సంకేతాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. దాన్ని అడ్డుకోవడానికి బీహార్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మిత్రపక్షాల యొక్క జైత్రయాత్రను అడ్డుకోవడానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క గొంతు నొక్కడానికి ఈ బీజేపी कुट्रकु तरलेपिंदी. या महिन्याच्या 20 तारखेला पंचायत राज, ग्रामीण विकास आणि महिला आणि बाल कल्याण मंत्री सीताक्का आदिलाबाद जिल्ह्याला भेट देणार आहेत. तर त्या इंद्रवेली येथील शहीद सरकारमयतही स्मारकात होणाऱ्या स्मारक सेवेत सहभागी होतील. 1981 मध्ये पोलिसांच्या या गोळीबारामध्ये शहीद झालेल्या या श्रद्धांजली वाहण्यात येईल आणि मृतांच्या कुटुंबियांना सरकार विविध कल्याणकारी योजनाही पुरवेल. मंत्र्यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राजश्री शहा, ITDA PO खुशबू गुप्ता, उपजिल्हाधिकारी मालविया, उटनूर अतिरिक्त SP काजल आणि इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आयोजन समितीच्या प्रमुखांसह तेथील व्यवस्थेचा आढावा घेतला. सरकारने 20 एप्रिल हा दिवस इंद्रवेली शहीद स्मृती दिन म्हणून अधिकृतपणे घोषित केल्यानंतर हा कार्यक्रम पहिल्यांदाच आयोजित केलेला आहे असे त्यांनी सांगितले आणि सर्वांनी सहकार्य करून तो यशस्वी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. చైర్మన్ గారు, సభ్యురాలు, అధికారులు, చూడడం జరిపా సంబంధించిన సభ్యురాలు, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ఇక్కడికి వచ్చిన జిల్లా అంటే వివిధ గ్రామం నుంచి వచ్చిన సార్ మిలీలు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం. సో ఇందాక ఆల్రెడీ డిఓ గారు దాదాపు అన్ని అంశం పైన వివరించారు. సో ఫస్ట్ టైం మనం ఇది అధికారంగా ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా ఘనంగా జరుగుకోవాలి. సో దాంట్లో మన తరఫు నుంచి కానీ తర్వాత మీ తరఫు నుంచి కానీ కూడా మంచిగా కోఆపరేషన్ అయితేనే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ మంచిగా చేయగలుగుతాము. సో ఆనాడు మన ప్రోటోకాల్ ప్రకారం కూడా అందరికీ ఇన్వైట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది జస్ట్ ఇంద్రవేలి ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే కాదు, ఇది జిల్లా ప్రోగ్రామ్. ముఖ్యంగా ఇది రాష్ట్ర ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం తప్పకుండా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అందరికీ ఆహ్వానిస్తున్నాము, అందరికీ కూడా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం కూడా ఇన్వైట్ కూడా చేస్తాము. సో అందరూ కలిసిగా ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి. ముఖ్యంగా అరేంజ్మెంట్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మీతో కలిసి ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు. ఈరోజు నేను పిఓ గారు, ఇంతకుముందు SP గారు కూడా ఒక్కసారి ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు. సో మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా వరకు ఇక్కడ మనం స్తూపం దగ్గర అయింది. ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది ఇంకా కూడా మంచిగా జరగాలి. సో మనం तेलंगणातील लोकांनी निवडून दिलेले सरकार लोकतांत्रिक पद्धतीने उलथून टाकण्याची धमकी देणाऱ्या कोठा प्रभाकर रेड्डी यांच्या विरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची मागणी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी केलेली आहे. बुधवारी त्यांनी मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह शहरामध्ये निषेध रॅली केली. KCR, KTR आणि कोठा प्रभाकर रेड्डी यांनी यांच्या फ्लेक्सी विरुद्ध घोषणाबाजी केली. KCR ते
केटीआरच्या पाठिंबाने तापलेल्या पद्धतीने बोलणारे नवे प्रभाकर रेड्डी हे आमदारांना खरेदी करून सरकार पाडण्याबद्दल बोलणे हे त्यांच्या अहंकाराचे प्रतीक आहे. त्यांना जाणून घ्यायचे आहे की ते लोकांना स्वतः तांदूळ देत आहे आणि म्हणून ही चांगल्या कल्याणकारी योजनाबाबत राबवत आहे म्हणून ते कोसळतील. त्यांनी सांगितले की जर असे शब्द बोलले गेले तर ते लोक त्यांना योग्य सल्ला देतील. ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సంపూర్ణ మెజారిటీతో ఎన్నికైనటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతామని డబ్బులిచ్చి ఎమ్మెల్యేలని కొని కూలగొడతామని కుట్రపూరితంగా అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ గారి కేటీఆర్ గారి వైఖరిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు కొత్త ప్రభాకర్ అనే ఎమ్మెల్యే? ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టడానికి డబ్బులిచ్చి ఎమ్మెల్యేలని కొంటాడట. డబ్బులిచ్చి ఎమ్మెల్యేలని కొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడతాడట. ఇది ఖచ్చితంగా రాజద్రోహం కిందికి వస్తది. ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలని కొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుండ్రో వాళ్ళందరూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల. ఊళ్ళల్లా చెట్లకు కట్టేసి కొడతారు బిడ్డ మిమ్మల్ని. మీ అందరి భరతం పడతారు. ఎందుకు కూలగొడతావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని? పేదలకు గరీబోళ్లకు బుక్కెడు బువ్వ తింటేందుకు సన్న బియ్యం ఇస్తున్నందుకు కూలగొడతావా? నరేంద్ర మోడీ 1300కు పెంచినటువంటి సిలిండర్ ని 500కే తెలంగాణలో ఇస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని 500కే ఇస్తున్నందుకు కూలగొడతావా? గరీబోళ్లకు ఫ్రీగా 200 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఇస్తున్నందుకు కూలగొడతావా? మహిళలకు ఫ్రీగా బస్ పాస్ ఇస్తున్నందుకు, ఫ్రీగా బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తున్నందుకు కూలగొడతావా? ఎందుకు కూలగొడతావు? ఇప్పటి వరకు 60,000కు పైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చినందుకు కూలగొడతావా? మీ 10 సంవత్సరాలలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాల కంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కేవలం ఏడాదిలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు 54,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినందుకు కూలగొడతావా? నిరుద్యోగుల పాలిట వరమైనందుకు డిఎస్సిని వేసినందుకు, కొత్త డిఎస్సి మెగా డిఎస్సి వేసినందుకు, గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 అన్ని ఎగ్జామ్స్ ని పేపర్ లీకేజీ లేకుండా బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించినందుకు కూలగొడతావా? ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోవాలా, ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టాలంటే ప్రజల ఆగ్రహము, ప్రజల కోపం కట్టలు తెంచుకొని మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీని నామరూపాలు లేకుండా చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలా. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस पक्षाने जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम आणलेला आहे. ते म्हणाले की पक्षाच्या सूचनेनुसार आम्ही मंडळ केंद्रामध्ये भारतीय संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी रॅली काढत आहोत. या निमित्ताने बोरज मंडळ केंद्रावर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह गावात राज्यनगर परीक्षण पादयात्रा काढण्यात आली. त्यांनी केंद्रावर एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्याक, गरीब, दलित आणि दुर्बल घटकांना मिळणारे आरक्षण काढून टाकण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप केलेला आहे. ते म्हणाले की फक्त काँग्रेस सरकारच एससी, एसटी, बीसी, अल्पसंख्याक, गरीब, दलित आणि दुर्बल घटकांचा विचार करत आहे. म्हणूनच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभेमध्ये केलेल्या या विधानाच्या निषेधार्थ, ज्यामध्ये त्यांनी संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर BR आंबेडकर यांच्या काँग्रेसची महानता दाखवण्यासाठी अपमान केलेला आहे, त्या विधानाचा आम्ही निषेध करतो. म्हणून संविधानाच्या रक्षणासाठी जय भीम जय संविधानाचे नारे देत आहोत. तर दुसरीकडे तेलंगणात काँग्रेस सरकार राबवत असलेल्या कल्याणकारी योजना लोकांना समजावूनही सांगत आहोत.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రమే ఎస్సీల, ఎస్టీ సోదరుల, ఎస్సీ సోదరుల, బీసీ సోదరుల, మైనారిటీ సోదరుల హక్కుల్ని కాపాడేటువంటి పార్టీ ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అయినా కాదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎస్సీలకు, బీసీలకు, ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తే ఈరోజు బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఎస్సీల రిజర్వేషన్లు, ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు, బీసీల రిజర్వేషన్లు తీసేటందుకు చూస్తున్నది. అందుకనే జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్. సంవిధాన్ అంటే రాజ్యాంగము. ఏ రాజ్యాంగం అయితే ఎస్సీ సోదరులకి, ఎస్టీ సోదరులకి, బీసీ సోదరులకి ఈ పుస్తకం వల్లనే ఎస్సీ సోదరులకి, దళిత సోదరులకి, బీసీ సోదరులకి, ఎస్టీ సోదరులకి, మైనార్టీ సోదరులకి అనేక పీడిత తాడిత ప్రజలు, అనగారిన ప్రజలు రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి రిజర్వేషన్ల సౌకర్యం పొందుతుంటే కన్నుగుట్టి చూడలేక ఈరోజు బీజేపీడు ఈ రిజర్వేషన్లను తీసేయటందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దీన్ని రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలా, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ సోదరుల హక్కుల్ని రక్షించాలనే ఉద్దేశంతోనే జై భీమ్, జై బాపు, జై సంవిధాన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గరీబుల ప్రభుత్వం, పేదల ప్రభుత్వం, మీ అందరికీ हक्कुल्नी कल्पिंचेटुवंटि प्रभुत्वं काँग्रेस प्रभुत्वं। आदिलाबाद जिल्ह्यातील इच्चोडा मंडळातील धर्मपुरी सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटनाही उशिरा उघडकीस आलेली आहे। शालेय विद्यार्थ्यांनी वापरल्या पाण्याच्या टाकीमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी कीटकनाशक मिसळल्याच्या घटनेने खळबळ उडालेली आहे। हल्लेखोरांनी जेवणाच्या पदार्थावर कीटकनाशक फवारले। शाळेच्या सुट्ट्या येत असताना कोणीतरी हे दृश्य कृत्य केले असल्याचेही दिसत आहे। मंगळवारी स्वयंपाक करण्यापूर्वी स्वयंपाकघरातील कर्मचाऱ्यांना वास आल्याची जाणीव झाली, तर त्यांनी ही बाब मुख्याध्यापकांना कळवली। यामुळे शाळेत शिकणारे 30 विद्यार्थी पळून गेले। मुख्याध्यापकांनी ही स्थानिकांसह ताबडतोब पोलिसात तक्रार दाखल केली। ते कोणी आणि का केले याचा तपास पोलीस करत आहे। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कुटुंबातील सदस्यांच्या निधनाने शोक करणाऱ्या प्रियजकांपासून विभक्त झालेल्या आणि आजाराने ग्रस्त असलेल्यांना धैर्य देत आहेत। तर मंगळवारी त्यांनी बोरज मंडळ केंद्रातील अनेक लोकांच्या घरी भेट देऊन सल्लामसल केली। मृत व्यक्तीला वैद्यकीय खर्चासाठी आर्थिक मदत करण्यात आली। त्यानंतर त्यांनी रात्री शहरातील रिम्स हॉस्पिटलला भेट दिली। काँग्रेस नेते देसेट्टी प्रभावती यांनी त्यांच्या आईसह अनेक रुग्णांचा सल्ला घेतला। रिम्सचे संचालक जयसिंग राठोड यांनी रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवेबद्दल माहितीही दिली। ఏం లేదు సార్, మాకు భర్త కూడా లేదు, ఇద్దరు ఆడపిల్లలు, ఇంటికాడ వారిసి స్కూల్కి పోతే సార్, వంట ఇల్లు కూడా లేదు సార్, చిన్న తమ్మాలి ఇంటికాడ ఏమీ లేదు సార్, ఇద్దరు ఆడపిల్లలు।
రాజేశ్వర్ రాజరెడ్డి సార్ రిమ్స్ డైరెక్టర్ నేను ఫోన్ చేస్తాను ట్రీట్మెంట్ ఒకసారి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. సిగ్నల్ ఉన్న ఇక్కడ ఏ కాలనీ శాంతినగర్ డాక్టర్ బిల్లు CITU जिल्हा सचिव किरण यांनी 20 मे रोजी देशव्यापी सार्वत्रिक संप आणि ग्रामीण बंद यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. CITU येथे केंद्रीय कामगार संघटनेच्या नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये ते सहभागी झाले आणि भाषणही दिले. बुधवारी आदिलाबाद येथील कार्यालयात ते म्हणाले की केंद्र सरकारने तात्काळ 4 कामगार संहिता मागे घ्यावी आणि 8 तासाच्या कामांच्या दिवसासारखे जुने कामगार कायदे चालू ठेवावे. त्यांनी सांगितले की किसान मोर्चा देखील त्यांच्या संपाला पाठिंबा देत आहे. त्यांनी देशव्यापी संप यशस्वी करण्याचे आवाहन केलेले आहे. జిల్లా సదస్సులో కార్మిక సంఘాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగే సదస్సులో లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసేంత వరకు పోరాడదాం. 8 గంటల పని దినాన్ని పునరుద్ధరించేంత వరకు పోరాడదాం. కార్మిక చట్టాలను పునరుద్ధరించేంత వరకు కేంద్ర బీజేపీ నేతృత్వ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో మే 20న దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను గ్రామీణ బంద్ను నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. ఏదైతే స్వాతంత్రానికి పూర్వం నుండి భారత కార్మిక వర్గం అనేక పోరాటాలు త్యాగాల ద్వారా సాధించుకున్న 29 కార్మిక చట్టాలను, అందులో కార్మికులకు ఉపయోగపడే పూర్తి అంశాలను నిర్వీర్యం చేస్తూ కార్పొరేట్ల మెప్పు కోసం 4 లేబర్ కోడ్లుగా మార్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకువచ్చింది. ఆ 4 లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయకుండా యథావిధిగా పాత కార్మిక చట్టాలను పునరుద్ధరించాలని భారత కార్మిక వర్గం గత 5 సంవత్సరాలుగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు నిర్వహిస్తున్నది. కానీ మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈసారి దూకుడుగా ఈ కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయాలని చెప్పేసి బీజేపీ
బీజేపీ నేతృత్వ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈరోజు కార్యరంగంలోకి దిగింది. దీన్ని భారత కార్మిక వర్గం పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నది. ఏదైతే మార్చిన అంశాలు ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా తొలగించాలి, పాత కార్మిక చట్టాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలి, లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి, 8 గంటల పని దినాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలి. భారత కార్మిక వర్గానికి ఈరోజు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లించాలి. అదేవిధంగా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉన్నాయో ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రజల ఆస్తులు, ఈ ప్రజా ఆస్తులని కార్పొరేట్లకు, అదాని అంబానీలకు ఈరోజు కారుచౌకగా బీజేపీ ప్రభుత్వం కట్టబెడతా ఉన్నది. ఈ ప్రజా ఆస్తిని కాపాడుకుందాము, ప్రజల ఆస్తులను కాపాడుకుందాం అని చెప్పేసి ఈ సమ్మెలో మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా కూడా ఈరోజు మా సమ్మెకు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలుపుతూ ఉన్నది. ఆ రోజు సమ్మెను, గ్రామీణ బంధును జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి భారత కార్మిక వర్గానికి, శ్రామిక రైतांगाనికి కూడా మేము विज्ञप्ती చేస్తా ఉన్నాం. रोजगार हमीच्या समस्यांमुळे मजुरांना अडचणी येत आहे असे सांगत CPM नेते लंका राघव यांनी सरकारला लोकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केलेले आहे. शहरातील सुंदरया भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी नेत्यांशी संवाद साधला. त्यांना वाटते की सरकारने जिल्ह्यातील लोकांच्या चिंता ऐकाव्यात. आदिलाबाद एरिया कमिटी CPM आदिलाबाद एरिया कमिटी जिंदाबाद जिंदाबाद. పరిష్కరించాలి ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాలి ప్రజా సమస్యలను సమస్యలపైన ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి నశించాలి నశించాలి. ఆదిలాబాద్ ఏరియా కమిటీ జిందాబాద్ జిందాబాద్. ఆదిలాబాద్ ఏరియా కమిటీ CPM ఆదిలాబాద్ ఏరియా కమిటీ జిందాబాద్ జిందాబాద్. పరిష్కరించాలి ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాలి ప్రజా సమస్యలను సమస్యలపైన ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి నశించాలి నశించాలి. ఉపాధి హామీ సమస్యలతోని కూలీలు చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా నాకు పెండింగ్ బిల్లు దాదాపుగా 2 నెలలు 3 నెలల నుంచి పెండింగ్ బిల్లును ఇవ్వాలని, ప్రతిదానికి జాబ్ కార్డు లింక్ చేసిండు, జాబ్ కార్డులు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మంచినీళ్ళ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈసారి ఎండలు బాగా ఉన్నాయి. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా నీటి మట్టం అనేటువంటిది బాగా పడిపోయినాయి. గత సంవత్సరం మేలో కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేది, ఇప్పుడు మార్చిలోనే ఇబ్బందులు వచ్చింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మిషన్ భగీరథ మీద జనరల్గా గవర్నమెంట్ ఆధారపడ్డది. కానీ ఇవాళ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేది అది కూడా ఎండిపోయినాయి. రాబోయే కాలంలో తీవ్రంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నీళ్ళ సమస్య తీవ్రంగా కావడానికి అవకాశం, ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అని మంచినీళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించాలా, బోర్లలో కూడా పైపులు వేసి చేయాలనేటువంటి మేము కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ప్రాజెక్టు ఏంటంటే మోడల్గా పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఒక మండలానికి ఒక గ్రామాన్ని తీసుకున్నారు. అది పిప్పల్దర్ ఆదిలాబాద్ అయితే కానీ, మావల్ అయితే వాగాపూర్ కానీ, అట్లనే జైనత్ అయితే పిప్రాడ కానీ, బేల్ అయితే డోర్తాల్ లాంటి గ్రామాలలో నిరుపేదలకు ఇండ్లు ఇచ్చింది కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది. ₹1,00,000 ఒక్కొక్క కుటుంబం పెట్టుకుంటేనే బిల్లులు ఇస్తాము, బేస్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు అసలు కట్టలేని పరిస్థితి. గ్రామంలో 20-25 ఇండ్లు కూడా बेसमेंट ఇప్పుడు స్టార్ట్ కాలే. మేము ఆ గ్రామాలన్నీ తిరుగుతుంటే అది చాలా ఆందోళన. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की सरकारने गरिबांना बारीक तांदूळ वाटून त्यांच्या घरात आनंद आणलेला आहे. मंगळवारी बोरज मंडळ केंद्रातील एका बारीक तांदूळ लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन देण्यात आले. तर आदिलाबाद शहर आणि स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांसोबत ते गावागावातील दलित कुटुंब असलेल्या यांच्या घरी जाऊन त्यांनी बारीक तांदूळ शिजवलेला भात खाऊन स्वीकारले. तर गावातील गरिबांनी आनंदही व्यक्त केला. ते म्हणाले की काँग्रेस सरकारमुळेच ते गरीब श्रीमंत लोक जे भात खात आहे, भातासोबत शिजवलेले हे त्यांना तेच भात दिल्याबद्दल सरकारचे आभारही त्यांनी मानले.
అదే మరి మా ఇల్లు అయితే కూలిపోతున్నది అక్షర రాస్తే మనకి ఇచ్చినట్టుంటే కొంచెం వెనక్కు వెళ్ళు అన్న హోల్డ్ ఓకే ఈరోజు బోరజ్ మండల కేంద్రంలో బరుకుంటి అడెల్లు గారు బరుకుంటి లలిత గారి ఇంట్లో భోజనం చేయడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి సన్న బియ్యం వండి మాకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి భోజనం పెట్టినరు. వారికి కృతజ్ఞతలు. అడెల్లు గారికి, లలితక్క గారికి. రేవంత్ రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క కృషి వల్ల మనందరికీ కూడా సన్న బియ్యం రావడం, అన్ని కులాలు, అన్ని వర్గాలు, అన్ని మతాలు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని ఎంతో గొప్పగా మెచ్చుకుంటా ఉన్నాయి. సన్న బియ్యం ఇచ్చినటువంటి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చల్లగా ఉండాలా, 10 కాలాల పాటు పచ్చగా ఉండాలని గరీబోళ్ళు ఆశీర్వాదం పెడుతున్నారు. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నదని అంటున్నారు. గరీబోళ్ళ పేదల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడడమే మా యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిరంతరం కూడా గరీబోళ్ళ పక్షాన్నే ఉంటుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సన్న బియ్యం ఇచ్చినందుకు ప్రజలందరి తరపున, ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రజలందరి తరపున ప్రభుత్వానికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రజల కళ్ళల్లో ఆనందం చూడడం, గరీబోళ్ళ ఇళ్లలో 4 ముద్దలు తినే విధంగా ప్రోత్సహించేటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా గరీబోళ్ళ ఆశీర్వాదంతో, పేదల ఆశీర్వాదంతో 10 కాలాల పాటు పచ్చగా ఉంటుంది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఇట్లే ఉండాలా. సన్న बियम इస్తున్నటువంటి रेवंत अन्नदाता सुखी भव. एका गरीब शेतकरी कुटुंबातून आलेले काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे स्वयं प्रयत्नातून पुढे आलेले आहे. गरिबांना अन्नदान करत आहे. 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली. त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్నా. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా, निरुपेदल. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी त्यांच्या फाउंडेशन आणि कॅम्प ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसारखे मानतात. आनंदात आणि दुःखात एकमेकांना साथ देतात. आदित्य यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रजासेवा भवनामध्ये आयोजित केलेल्या समारंभामध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह इतर कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये भाग घेतला, जिथे ते मंगळवारी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये रिसेप्शनमध्ये काम करतात आणि त्यांना फुलाचा गुच्छा देऊन शाल देऊन स्वागतही करण्यात आले. केक कापल्यानंतर त्यांनी त्यांना केक खायला दिल्या आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छाही दिल्या. Happy birthday to केक తినరా ఇది కూడా వచ్చేయాలి. बेला मंडळ केंद्रातील स्थानिक आंबेडकर चौकामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी काळे फिती बांधून निषेध केला. मंडळाचे अध्यक्ष फौजला खान म्हणाले की टीपीसीसीच्या आदेशानुसार पंतप्रधान मोदींच्या या राजकीय सूडबुद्धीविरुद्ध हा निषेध कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. भाजप सरकार गांधी कुटुंबाविरुद्ध सूडबुद्धीची वृत्ती स्वीकारत आहे आणि देशाला स्वातंत्र्य देणाऱ्या कुटुंबांवर आरोप करणे हे लज्जास्पद आहे, असा आरोप त्यांनी केला. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये आरोपपत्र सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची नामे समाविष्ट केल्याबद्दल एआयसीसीच्या या वरिष्ठ नेत्यांनी निषेध केलेला आहे. त्यांनी इशारा दिला की मोदी सरकारने डीईला आपल्या ताब्यात घेण्याची आणि गांधी कुटुंबांवर खोटे आरोप करण्याची प्रक्रिया तात्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा काँग्रेस पक्ष येत्या काळामध्ये बेला मंडळमध्ये मोठ्या प्रमाणात धरणे निदर्शने करेल, असेही सांगण्यात आले.
नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी डाउन डाउन ईडी डाउन डाउन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఏదైతే మా ఆది నాయకురాలు సోనియా గాంధీ అదేవిధంగా మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీపై నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఈడీ నోటీసు పంపడానికి నిరసనగా బేలా మండల కేంద్రంలోని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ బేలా మండల పక్షంలో నిరసన తెలపడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడు పిసిసి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు బేలా మండల కేంద్రంలో అంబేద్కర్ చౌక్లో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే మరి కావాలని రోజు రోజుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం గ్రాఫ్ పడిపోతుందని మరి సోనియా గాంధీ గారిని మరి ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని కావాలని ఇబ్బంది పెట్టడం చాలా బాధాకరం. మరి కేసులో ఏమీ లేకున్నా కానీ కావాలని అధికారంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నామని చెప్పి మరి మోదీ अमित शाह इब्बंदी పెట్టడం చాలా బాధాకరం. आंबेडकर जयंतीनिमित्त अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाबाबत काँग्रेस सरकारने जारी केलेल्या GRचा माला संघाच्या नेत्यांनी निषेध केलेला आहे. आदिलाबाद जिल्हा माला संघमचे अध्यक्ष कोपुला रमेश म्हणाले की ते अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाला विरोध करत आहे, जे माला लोकांसाठी अन्याय आहे. आदिलाबाद प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की काँग्रेस सरकारने मंजूर केलेल्या अनुसूचित जाती वर्गीकरणाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांचे अनुसूचित जातीच्या वर्गाचे विभाजन हा काँग्रेसचा विजय असल्याचे विधान अत्यंत विचित्र आहे. त्यांनी भट्टी विक्रमार्का यांच्यावर माला समाजाविरुद्ध कट रचल्याचाही आरोप केलेला आहे. बोलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जय भीम जय भीम जय भीम. जय माला जय माला डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर की जय बाबासाहेब अंबेडकर की जय माला ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. ఈరోజు ముఖ్య ఉద్దేశం మొన్న 14th ఏప్రిల్ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు దేశమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాబాసాహెబ్ యొక్క జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో ఆ రోజు ప్రభుత్వం ఎస్సీ వర్గీకరణకు సంబంధించిన జీవోని విడుదల చేయడం మేము బ్లాక్ డేగా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ రోజు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మొత్తం అన్ని జాతుల కోసం ఐక్యంగా ఉండి హక్కుల కోసం చేసిన విధానము తను పుట్టినరోజు సంతోష వేడుకలలో దళితులందరూ బహుజనులందరూ ఉన్న సందర్భంలో ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం మాలలకు వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు వర్గీకరణ చేస్తూ జీవోను విడుదల చేయడం ఇది కాంగ్రెస్ యొక్క మాలల పట్ల ఉన్న దురంకార చర్యకు మాలల పట్ల ఉన్న వ్యతిరేక చర్యగా మేము భావిస్తున్నాం. దీన్ని విడుదల చేయడాన్ని మేము మాలలకు బ్లాక్ డేగా భావిస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం మేము దీన్ని న్యాయబద్ధంగా చేసినట్టయితే స్వాగతం పలుకుతుంటుంది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం కూడా ఎటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం కానీ అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ప్రకారం కానీ అదేవిధంగా తనకున్న గైడ్లైన్స్లో ఏ ఒక్క గైడ్లైన్స్ పాటించకుండా ఇలా ఏకపక్షంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అయితేనేమి అదేవిధంగా భట్టి విక్రమార్క అయితేనేమి ఆ రోజు విడుదల చేయడం, అదేవిధంగా నిన్న జరిగినటువంటి సిఎల్పి మీటింగ్లో వర్గీకరణ చేసినాం కాబట్టి ఇది కాంగ్రెస్ విజయంగా భట్టి విక్రమార్క చెప్పడం ఇది చాలా విడ్డూరం. ఈ సందర్భంగానే భట్టి విక్రమార్కను మాల ఉపకులాల నుంచి మాల కులం నుంచి మేము మాల द्रोहीగా ఈరోజు భట్టి విక్రమార్కని చిత్రీకరిస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जपानमध्ये पोहोचले. नारिटा विमानतळावर हार्दिक स्वागत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये काँग्रेसने आपल्या नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केल्याचा विरोधात निदर्शने. एआयसीसीच्या आव्हानावरून पक्षाने आदिलाबादमध्ये धरणे आंदोलने.
मंत्री सीताक्का या महिन्याच्या 20 तारखेला जिल्ह्याला भेट देणार. इंद्रवेलीच्या शहीदांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थेची पाहणी. बारीक तांदूळ वाटपामुळे लाभार्थ्यांच्या डोळ्यात आनंद. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी एका गरीब व्यक्तीच्या घरी जेवण केले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.